मशहूर मारूफ कायद जमीर अहमद खान को कांग्रेस ने वजारत से दूर रखा है, यानी पहली फहरिस्त में जमीर अहमद खान का नाम शामिल नहीं किया है। इस वजह से पूरे रियासत में नाराजगी का सिलसिला जारी है। मुसलमानों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ तालुका लेवल पर भी आज एहतजाज देखने को मिले हैं। बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ तंजीमें, तमाम लोग इसमें शामिल रहे। कई लोगों का यह कहना था कि जमीर अहमद खान की बेहुरमती कहीं ना कहीं पूरे कम्युनिटी की बेहुरमती है, और गैर मुसलमान लीडर भी इस वक्त देखे गए जो कहना था कि जमीर अहमद खान सिर्फ मुसलमानों के ही लीडर नहीं बल्कि रियासत के सबसे मशहूर मारूफ लीडर हैं। उन्हें वजारत नहीं देना एक शरारत है, एक साजिश है। इस ताल्लुक से उन्होंने कहा कि अगर जमीर अहमद खान को नायब वजीर आला, डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है तो पूरे रियासत में एहतजाजी सिलसिला सत्याग्रह शुरू होगा और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान पहुंचेगा। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से एहतजाज करते हुए ये लोग और पुलिस ने हिरासत में ले रही है। ख़ास करके पूरी रियासत में इस तरह के एहतजाज मुनक्कद हो रहे हैं। रियासत के अलग अलग इलाके में तालुका सतह पर भी कई एहतजाज देखने को मिले हैं। यह एहतजाजी सिलसिला बढ़ सकता है क्योंकि मजीद 20 वजीरों को हल्फ दिलाने की कार्रवाई 19 तारीख से पहले नहीं होगी। तब तक अगर यह ऐलान जमीर अहमद खान का नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यह एहतजाज बड़े आंदोलन की शक्ल में बदल सकता है। ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋಸ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮಗುಗೆ 11 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तकरीबन मैं भी 15-20 साल से कांग्रेस में काम करता हूँ। कांग्रेस का एक सेवा दल का कार्यकर्ता मैं। यजमान की मोहब्बत से बहुत से लीडर कांग्रेस से ज्यादा यजमान को चाहने वाले हैं। कई को का तो खाली एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को नहीं होना, पूरी कम्युनिटी को लेकर साथ में चलने वाला कर्नाटक में एक लीडर रहेगा तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब। और कांग्रेस के आज इस मौजूदा हाल में 2-3 दिन से जो बड़े बड़े लीडर हैं जिसके भी जबान में चर्चा है, किसका चर्चा है? जमीर अहमद खान का। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में जो नेशनल चैनल्स में जारकीहोली साहब को पूछे, बड़े बड़े लीडरों को क्या पूछे, जमीर अहमद ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬड़े बड़े लीडर बोल ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ। ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ। ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇವಾಯ ನಮಃ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾನ್ ಪವರ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಜಮೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂಜಾರ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬರೀ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ। ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। 1,40,00,000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ದಲಿತರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ। ದಲಿತರನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾನ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 99 ಸೀಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು UDFಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಂತಹ
ಅಪ್ಪಟ ನಾಯಕ್. ನಾನಿವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಜಮೀರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದಲಿತರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಏನು 19ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, 20, 22, 23ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ MP, ಆ MP ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ದಿವಂಗತ BJP ಒಬ್ಬ MP ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರಡಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂದರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು नबी का गुलाम है मुसलमान, नबी का गुलाम है मुसलमान, कोई पार्टी का गुलाम नहीं है।